परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम एवं एई श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु अपा भाई माननको प्रणाम। आसंता काली रही फेब्रुआरी 28 तारिख जहाँकि अरोभिल जन्म दिवस से आज ए स्वतंत्र विषयटी अरोभिल एक दिव्य परिकल्पना और दिव्य जननी सृष्टि। अरोभिल एमिति एक स्थान आम जो पंडिचेरी जाऊ समस्त भितर व्यग्रता थाए केमिति जाई अरोभिल रे आमे मेडिटेशन करिवो। परस्पर को पचरा पचरी मध्य हो जे अरोभिल जाइछन्ति ना नहीं गलेनी कि नहीं केबे जेबे केबे प्रोग्राम होछि परस्पर भितर एमिति एक उद्विग्नता भी देखा जाए कहीं ना अरोभिल सेमिति एक स्वतंत्र एवं दिव्य परिवेशटे। माँ कहते अरोभिल हूँ ड्रीम ऑफ द लॉर्ड परमंक स्वप्न अरोभिल ए अरोभिल से आमको बहुत भाव आकर्षित करे ताहार पश्चात रे रही परमंक स्वप्न एवं स्वयं दिव्य जननी निर्माण शैली कलाकृति तांकरी योजना। तेबे ए अरोभिल नामकरण दी माँ करथिले अरोभिल बोली नाटी माँ देथिले। सेठी फ्रेंच शब्द अरोवर रु आसीछि जार अर्थ डन बा प्रत्युष उषा और व्हील होछि सिटी फ्रेंच वर्ड तेणु ताहाकू एइथिपाई मध्य कहा जाए उषार नगरी। तेणु एभली दिव्य स्थान से अरोभिल जहाँकि पंडिचेरी ठारू आमे आम आश्रम ठारू 10 किलोमीटर उत्तर दिगरे रही। आउ 1968 मसीह फेब्रुआरी 28 तारिख रे अरोभिल नगरी केंद्र भाग रे से जो विराट विशाल बरगछ निकट रे 5000 रु अधिक लोक एकत्रित होते कारण से दिन यही अरोभिल नगरी प्रथम कार्य आरंभ होता तार जन्मदिन। ए दिन जिते सबू लोक एकत्रित होते भितर 124 देशर प्रतिनिधि माने जोग देथिले सबु राज्यर प्रतिनिधि माने आम भारतर मध्य सेठी को आसीथिले एवं जो अनेक बाह्य देश गुड़िकरू आसीथिले अन्य देश गुड़िकरू से माने तांको देशर किछि माटी निज सहित आनिथिले आउ जोठी एम्फी थिएटर अछि आउ से लोटस बर्ड जोठी अछि सेठी से मृत्तिका को स्थापन करथिले एवं ए जो अरोभिल नगरी जो अरोभिल टाउनशिप रही तार केंद्र भाग रे गोटे मातृ मंदिर अछि जहाँ आमे देखि पारू सुवर्ण रंग रे झलस थाए एवं ए अरोभिल टाउनशिप रे आउ सबु कथा गुड़िक रही जे क्षुद्र मध्यम शिल्प उद्योग गुड़िक रही ट्रेनिंग सेंटर्स अच्छी आउ कला स्थापत्यर केंद्र गुड़िए अच्छी आउ रहिबा पाई मध्य सेठी रेसिडेंशियल जोन जोड़ा कि रहिबा लगी घर गुड़िक रही परिवार सहित रही था किसी व्यक्ति अन्य देशरू आसीथिबा लोक माने सेठी बसवास करंती। शिक्षा रे मध्य प्रयोगात्मक गवेषणा अप्लाइड रिसर्च एंड एजुकेशन एंड से सब गोटे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जा कलात्मक परिप्रकाश ये सबूर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब किछि सेठी सुविधा कर दिया जायछि। आउ सेठी मुख्यतः आकर्षण आमको दे थाए ऑर्गेनिक फार्म सब अच्छी जो गुड़ाक पूरा जैविक उद्यान गुड़िक फूलर हो फलर अर्चार्ड गुड़ाक हो विभिन्न सब कृषि जात द्रव्य गुड़िक सब जैविक उपाय
ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେଠି ଗାଈ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଫଳର ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠି ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଅରୋଭିଲରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଛେ କି ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଭିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଭଲ ଲାଗେ। ତାରି ଭିତରେ ମାନେ ଏମିତି ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ରହିଥାଏ, ତାରି ଭିତରେ ସାପ ସବୁ ଏମିତି କିଛି ସରୀସୃପ, ବିଲେଇ ମାନେ, କୁକୁର ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୋଉଠି ମୟୂର ଅଛନ୍ତି, ନେଉଳ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସେଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ହିଁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କେହି ହାର୍ମଫୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିଲା ବେଳେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ, ଯୋଉଠିକି କାହାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଅରୋଭିଲରେ ରହିବାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ସେଗୁଡିକ ଭୁଲି ହୁଏନି ଜୀବନରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସେଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା, ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ବୁଝି ହବ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାବିବା, ମା କାହିଁକି ଏମିତି ଅରୋଭିଲ ନଗରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ନଗରୀର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ମା କହିଲେ, a place where the needs of the spirit and the care for progress would get precedence over the satisfaction of desires and passions, the seeking for pleasures and material enjoyment. ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ମା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯୋଉଠି କେବଳ ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେଇଠି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବ। ସେଠି କାମନା ବାସନାର ଯୋଉ ପୂରଣ ଜନିତ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ପାର୍ଥିବ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ସୁଖକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବା, ଏଇଗୁଡିକ ନଥିବ, ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାଟିଏ ମା ଖୋଜୁଥିଲେ। ମା ଏଇ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମଣିଷ ଏମିତି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ଯେ ତାର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ, ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଯତ୍ନ, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେଇଗୁଡିକ ହେଇପାରେନି। ଆମେ କହିବା ଆଶ୍ରମରେ ତ ଏ କଥା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ମଣିଷଟି ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବ। ଇଭେନ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଜାଣିବା ମା କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ତାର କାମ କେମିତି କରିବ, ଅରୋଭିଲ ତା କାମ କେମିତି କରିବ, ସେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ତ ଜାଣିବା। ଏଠି ମା ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାଟି ରହିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ହବ କେବଳ ଆତ୍ମା ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଥିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, there should be somewhere on earth a place which no nation could claim as its own, where all human beings of good will who have a sincere aspiration could like live freely as the citizens of the world and obey one single authority, that of the supreme truth. ମାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଦିଗ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ ଯୋଉଠି କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁନଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଦେଶର ଏଇ ସ୍ଥାନଟା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ଥିଲା ମାଙ୍କୁ, ଯାହାରି ଉପରେ କୌଣସି ଦେଶର ଅଧିକାର ନଥିବ କି କେହି ଦାବି କରିପାରୁନଥିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋ ଦେଶର, ଯୋଉଠି ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ସଦିଚ୍ଛା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାପର ଆସ୍ପୃହା ରହିଥିବ ଯେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର
ନାଗରିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ଏଇ ଦେଶର ନାଗରିକ, ସେଇ ଦେଶର ନାଗରିକ ବା ସେଇ ଦେଶର ନାଗରିକ ହେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେନି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ମୁକ୍ତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ, ଜଗତର ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ମାନିବେ, କଣ? ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ମାନିବେ, ଆଉ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଅରୋଭିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଭାରତର ନିୟମ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ନିୟମ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ସେଠି କେବଳ ପରମ ସତ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିକିରି ଯୋଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ସବୁ ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ସେଇ ସମୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ କଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାୟ ଖୋଜି କେମିତି ତା ଭିତରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ, କେମିତି ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଡୁବି ନ ରହି ସେଇ ସମୟର ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ନିଜର ସୀମିତତା, ନିଜର ଯୋଉ ଅକ୍ଷମତା ଗୁଡିକ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା ଗୁଡିକ, ତା ଉପରେ କେମିତି ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇ କଥାରେ ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏଇ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ମା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ରହି ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ମାଙ୍କୁ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁମାନେ, ସେମାନେ ଶିଶୁଟିଏ ବେଳରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ଗୁଡେ ଘଟି ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଶିଶୁଟି ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରୁନି। ପୁଣି କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି ଅର୍ଥ ବା ମନି, ଆଇଡିଆଲ ପ୍ଲେସ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବ। ମନି would no longer be the sovereign lord, ଯୋଉଠିକି ଅର୍ଥ ସର୍ବଭୌମ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ନଥିବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉଠି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଅର୍ଥଟି ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି ଅର୍ଥ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରି କାରଣ ଅର୍ଥ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଅର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ନଥିବ। କାହିଁକି ନଥିବ ତା ପରଠାରୁ ପରେ ଆହୁରି ମା ବି କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଅର୍ଥ ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ନାହିଁ। ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ଦେଶରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱର। ସେଇଗୁଡିକ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରେଇବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର, ତା ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ସବୁଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଅରୋଭିଲର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ମା। ଅରୋଭିଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତାହେଲେ? ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଆମେ ଫଲସୁଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ସେମାନେ ଯଦି ବି ସୃଜନ ଶକ୍ତି କାହାର ରହିଛି, କିଛି ଭଲ କଥା ସେମାନେ ସୃଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ସିଏ ସେଇ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟାକୁ ବା ସୃଜନ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଦଉଛି। ଧରାଯାଉ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ମର୍ଡର ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ। ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସବୁ ଏଇ ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ମାଡି ବସିବେ। ଯେମିତି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜେ କବଳିତ ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଯିବ ଜୀବନ, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଜଗତର ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଯିଏକି ଉଠି ଚାଲିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଆବାହନ କରୁଛି, ଏମିତି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବ, ପ୍ରଭାବହୀନ କରିବ। ଯେମିତି ନେଗେଟିଭିଟି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା ଜଗତର ଉଠି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ତା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତେବେ ତାହା ଏମିତି ହବ। That's why you have created Auroville। ସେଇଥିପାଇଁ ଅରୋଭିଲର କ୍ରିଏସନ। ଆଉ ଅରୋଭିଲ ହଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ସତ୍ୟର ବୀଜକୁ ବହନ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହି ବୀଜଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇକି ବିକଶିତ ହବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବିପାକମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ଅରୋଭିଲ ତିଆରି ହବା ପୂର୍ବରୁ ମା କହୁଥିଲେ ଅରୋଭିଲର ଜନ୍ମ ଏମିତି କୌଣସି ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ହେଇନି, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରି କଥାକୁ ଯୋଜନା କରି ଏଭଳି ହେଇନି। ଏହା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ମା କହୁଥିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅରୋଭିଲ ହବ। 100 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ଅରୋଭିଲ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଅରୋଭିଲ ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବି ହବ। এইଭଳି ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା କରିକି କରାହେଇନି, ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସଟିଚ୍ୟୁଡ
एक डिवाइन सर्टिट्यूड, एक दिव्य निश्चयता ता भितर जहाँ भी महाविपत्ति जगत रे आसी हूँ ता विरुद्ध शेष आशा। ए जगतर जो भयंकर परिस्थिति यह विपक्ष रे ये हूँ एमती एक आशा जी कि महाविपत्ति भितर जगत को उद्धार करिवो। ता भितर बाहरी जिबा लागी ये गोटे स्वतंत्र मार्ग दर्शन दब। ए भलिया अरोभिल कार्य एवं ता तैयारी करबा पश्चात उद्देश्य। मां को गोटे प्रश्न पचरा हला, इज अरोभिल द ओनली सॉल्यूशन टू द मिजरी ऑफ मैनकाइंड एंड द डिजॉर्डर्स ऑफ सोसाइटी? अरोभिल कौन मानव जातिर समस्त दुख आ समाजर समस्त अव्यवस्थार समाधान घटे कि? माँ कहले केवल समाधान नुहे, यह हेउछि रूपांतरर केंद्र। एठरे मनुष्य माने निजे रूपांतरित होई सारा विश्व पाई उदाहरण साजिबे, निजे रूपांतरित हेबे एवं सारा विश्व पाई उदाहरण साजिबे। अरोभिल एमती हबो जहा द्वारा समाज समग्र मानव जातिर प्रगति ही हो। पुणी माँ कहते अरोभिल एमती एक विश्वनगरी हबो जोठी की सबु देशर नर नारी जावतीय धर्मगत राजनैतिक तथा जातिगत पार्थक्यर ऊर्ध्वरे सामंजस्यता सहित एकत्र बास करते। मानव एकतार उपलब्धि होछि अरोभिल मूल लक्ष्य। मानव एकतार उपलब्धि सबु जो विद्वेष द्वंद्व ये सब जगत रे चली तार भितर ह्यूमन यूनिटी टा केमिति हबो, मानव एकत्व केमिति स्थापित हबो, ताही अरोभिल मूल लक्ष्य। ए संपर्क रे मां सहित किसी प्रश्न उत्तर होता पचारे अरोभिल तैयारी करिबारे कि प्रारंभिक सूत्रपात करथिले? माँ कहते द सुप्रीम लॉर्ड, से सर्वोच्च परम सत्ता। पुणी अरोभिल पाई अर्थ जोगाण किए करुचंती? से सर्वोच्च परम सत्ता। मांकर उत्तर। पुणी प्रश्न, जदि जण अरोभिल रे रहिबाकु चाहिबो तेबे ताकु निज पाई कोन करबाकु हबो? केवल गोटे उत्तर माँ देले, परम पूर्णता प्राप्त करने को चेष्टा करिवो। परम पूर्णता प्राप्ति लगी से चेष्टा करिवो, एई कार्य से करिवो। अरोभिल रहिबा कहले कोन जोग करबा को पड़िबो? माँ उत्तर कहते समग्र जीवन ही जोग। तेणु जोग जणे योगाभ्यास बिना बंची परिबनी। अर्थात अरोभिल रहिले जो भले जीवन से बंचिबो ताहा तो जोगमय जीवन ही हबो। सेठी फैमिली लाइफ कंटिन्यू करी हबो कि अरोभिल रे? माँ कहले, इफ वन हैज नॉट गॉन बियॉन्ड दैट। भारी इंपोर्टेंट उत्तर। जणे जदि जणे जदि तार ऊर्ध्व को उठी न जाई तेबे से सेठी फैमिली लाइफ कंटिन्यू करि परिबो। अर्थात जोग ही जीवन, समग्र जीवन ही जोग बोली कहले जन को सेठी जोगर अभ्यास करियो पड़िबो। आ जणे जदि सेई स्तर रु ऊर्ध्व को उठी न जाई तेबे से सेठी फैमिली लाइफ रहि पारे। जणे निजर धर्म को सेठी धरि रखी पारिबो कि? जो धर्म रे से अछि, जे कोनोसी देश से जो प्रकार धर्मावलंबी हो ना कहीं से तो आसपार ना, से धर्म को धरिकी रही पार। माँ कहले, इफ वन हैज नॉट गॉन बियॉन्ड दैट, जड़े जदि ताठर ऊर्ध्व को जाई परिनी धरिकी रहिबो। अर्थात जदि से ताठर आहुरी अधिक आगु जाई परिनी, अर्थात से जदि परम से सुप्रीम को जदि से पाइबार लगी तार आग्रह करिपारिनी, जो रूपटी को धरिची, जो नीति नियम को मानुची तार धर्म को लेकिन से धरी थिवो, तापर परवर्ती पर्यायर से ऊर्ध्व को जीवो। सेठी गोटे गोष्ठीगत कार्यकलाप कंपलसरी की बाध्यबाधकता रही कि? गोष्ठीगत कार्यकलाप पाए, कम्युनिटी एक्टिविटीज पाए
ମା କହିଲେ କିଛି ସେଠି ନଥିଂ ଇଜ କମ୍ପଲସରି, କୌଣସି କିଛି ବି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ। ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ଅରୋଭିଲରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ମା କହିଲେ ଯେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଜଗତ ସହିତ ଅରୋଭିଲ ର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ନହେଲେ ଅରୋଭିଲ ନଗରୀ ଭିତରେ ଟାଉନସିପ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଟଙ୍କା ପଇସାର କୌଣସି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ ସେଇଠି ଥିବା ଜମି ଆଉ କୋଠା ଗୁଡିକର ମାଲିକାନା କାହା ହାତରେ ରହିବ? ତା ବି ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଜଣେ କେହି କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୋ ଦେଶରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୋ ଜାଗା ବିକିଛି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି, ଏଟା ମୋ ଘର, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେଠି ଦେଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ରହୁଛେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଘରଟାରେ ଜଣେ ଥିବେ 4 ମାସ 5 ମାସ ଫରେନରୁ ଆସିକି, କିଏ ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଅରୋଭିଲରେ ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବେ, କିଛି ଫାର୍ମିଂ ଇଏ ସିଏ ସବୁ କରୁଥିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଘର ଥିବ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସବାବ ପତ୍ର ରହିଥିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଛାଡିକି ବି ଯାଇଥିବେ। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ 4 ମାସ ପରେ ଆସିବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 4 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଗଲୁ ଯାଇକି ସେଇ ରୁମ ଗୁଡିକ ଭଡା ନେଇକିରି ଆମେ ବି ସେଠି ରହିପାରିବୁ। କାହାର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ସେଠି ଦାବି ନିଜେ ଜଣେ ତାଲା ପକେଇକି ରଖିବା କରିବା ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ, ସବୁ କିଛି। କିଏ କଣ ଚୋରେଇ ନେଇଯିବ କରିବ ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗ ବି ସେଠି ନାହିଁ। ଅରୋଭିଲଟା କେମିତି ହବ ବୋଲି ମା ଚାହୁଁଥିଲେ? ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକ ନିଜ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରାଯାଏ, ସେମାନେ କରାଯିବ, ସେମାନେ ତାହା ଚାହିଁଲେ ଖାଇପାରିବେ। ସେ ଅରୋଭିଲ ଯୋଉ ଟାଉନସିପରେ ଭେଜିଟେରିଆନ ଆଉ ନନ ଭେଜିଟେରିଆନ ଫୁଡ ରହିପାରିବ, ଆମିଷ ନିରାମିଷ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ ସେଠି। ଆଉ ସେଇଠି ଭବିଷ୍ୟତର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଗବେଷଣା ବି କରାଯିବ, ଯେମିତି କିଛି ଭିଟାମିନ ପିଲ୍, ପ୍ରୋଟିନ ପିଲ୍, ଟାବଲେଟ ହଉ ଭିଟାମିନର ପ୍ରୋଟିନର, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ, ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଖାଇଦେଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସେଠି କରାଯିବ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ କିଚେନ ହବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଗୋଟେ କିଚେନଟେ, ରୋଷେଇ ଘରଟିଏ ଥିବ, ଯୋଉଠି ସବୁ କିଛି ଏମିତି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ବିଷୟରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବେନି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିବେ, ଯୋଉ ଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିବେ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଖାଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ଜମିର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତା ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଜ ଅଛି ସେମାନେ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ସେଠି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସେଇ ଅରୋଭିଲ ଟାଉନସିପର ଷ୍ଟଡି ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଅଛି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ। ଜୀବନର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ଷ୍ଟଡି ପାଠ ପଢା ହଉଥିବ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ସେଠି ସବୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସେଠି ହବ। ଅରୋଭିଲରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆଉ ସାଧନ ଜରିଆରେ ଏଇ ନଗରୀର ଜୀବନ ଧାରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନଗରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଠି କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେନି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଆନ୍ତର ଆଉ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆନ୍ତର କର୍ମ ହଉ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ତା ଭିତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ ବି କରିପାରିବେ। ସେଠି କୌଣସି ରୁଲ ଆଉ ଲ ରହିବନି, କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ବିଧାନ ରହିବନି। ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଧାରାରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ କରିକି ଅଧିକତର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏ ଆଡକୁ ଗତି କରିବେ। ଆଉ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ସେଗୁଡିକ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ, ସବୁଥିରେ ଭାରି ନମନୀୟ ସେଇଠି ସମସ୍ତ ନିୟମ। ସେଠି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ହିଁ ନିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ବିକାଶ,
प्रथम जमती माँ कहले आत्मिक चेतनार गढ़ी उठा लगी जहाँ आवश्यक ताहा ही पालन करा से अरोविल चार्टर जोटा अरोविल सनंद या गोटे सनंद लिखा जाए जे यही जिनिस गुड़िक ये समस्ते मन रखिए यही पॉइंट गुड़िक मन रखिए या ही समस्ते पालिबे कौन से गुड़िक माँ जहाँ से प्रकाश करथिले तार इंग्रजी गुड़िक पढ़ी ओडिया करने तो समय रही मु केवल बुझे दूसरी ओडिया रे कथा गुड़िक अरोविल रे जन जदि बास करने को चाहिए अरोविल तो कहार नुहे अरोविल बिलोंग्स टू नो बडी फास्ट कहले अरोविल बिलोंग्स टू नो बडी इन पर्टिकुलर जनकर कहार नुहे अरोविल अरोविल बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एज ए होल समग्र मानव जाति ही अरोविल से समग्र मानव जातिर किंतु जड़े जदि अरोविल बास करने को चाहिए आमको ये स्वेच्छाकृत भाव में दिव्य परम चेतनार सेवक ही रहा पड़ो द्वितीय कथा कहले अरोविल केबे समाप्त हो नथिबा एक शिक्षा सेठी सतत अव्याहत रही एक अग्रगति ए अरोविल एवं चिरतारुण्य लगी एक स्थान होकी रहिबो ये निरंतर प्रोग्रेस तेणु ये चिरतारुण्यर स्थान अतीत और भविष्य भितर अरोविल गोटे सेतु होकी रहिबो ताहा ही अरोविल अभिलाष बाह्य जगत एवं आंतर जगत जावतीय आविष्कार सुजोग ग्रहण करी अरोविल साहसर सहित भविष्य उपलब्धि आड़ को लंफ प्रदान करिवो एहा एगुड़िक सब से सनंदरे लिखा होता चार्टर रे जहाँ एक वास्तव मानव एकतार जीवंत और साकार उपलब्धि नहीं निमंते अरोविल समस्त प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक गवेषणार स्थान होगी रहिबो अरोविल मूल उद्देश्य गुड़िक माँ ये लिपिबद्ध करिसेंती ताहले एई आश्रम जहाँ प्रतिष्ठा है पंडिचेरी रे आउ अरोविल ए दुटी जाक भितर कौन पार्थक्य बा सामंजस्य ता विषय जानापे आम भितर आग्रह निश्चय आसिबो जदि आश्रम तैयारी है पुणी अरोविल कथा माँ कहीं चिंता करे माँ कहते द आश्रम इज द सेंट्रल कॉन्शियसनेस अरोविल विथ वन ऑफ द आउटवर्ड एक्सप्रेशन कहले आश्रम होची एक केंद्रीय चेतना अरोविल होची कौन तार एक बाह्य अभिव्यक्ति केंद्रीय चेतना अर्थात आश्रम रे जो जो कथा गुड़िक सब आमे साधना निमित्त शिखुचे अरोविल रे से गुड़िक पालुचे जहाँ ये अंतर भितर प्रतिष्ठित करुचे आश्रम रे अरोविल रे से गुड़िक बाह्य जीवन रे फुटी उठु बाह्य जीवन तेणुक इन बोथ प्लेसेस इक्वाली द वर्क इज डन फॉर द डिवाइन दुईटी जाक क्षेत्र रे किंतु भगवान का निमंते कार्य करा जाउ ताहले पुणी व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द आइडियल ऑफ द आश्रम एंड द आइडियल ऑफ अरोविल अरोविल आउ अरोविल आदर्श एवं आश्रम आदर्श भितर मौलिक पार्थक्य कौन माँ कहते द पीपल इन द आश्रम आर कन्सिडर्ड टू हैव कंसेक्रेटेड देयर लाइफ टू जोग आश्रम लोक मैंने आश्रम जो मैंने बासी से माने तांको जीवन को उत्सर्गीकृत करछन्ते जोग निमंते किंतु अरोविल whereas in Auroville simply the goodwill to make a collective experiment for the progress of humanity is sufficient to gain admittance अर्थात it is समग्र मानव जातिर चेतनार सामूहिक अग्रगति पाई गोटे सामूहिक अभिसंधान पाई केवल गोटे सदिच्छा जदि रही जड़े अरोविल बास कर इठी कौन है समग्र जीवन आश्रम को ए आश्रम रही जड़े आश्रमवासी समग्र जीवनटी जोग उद्देश्य उत्सर्गीकृत कर निजर समग्र जीवन किंतु ये कौन हो समग्र मानव जातिर चेतनार सामूहिक अग्रगति पाए गोटे सामूहिक अनुसंधान जदि करने गोटे सदिच्छा अच्छी जनकर
ଅରୁଭିଲରେ ବାସ କରିପାରିବ। ଏଠି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବୋଲି ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଯଦି ଆଗ୍ରହୀ ଅରୁଭିଲରେ ରହିବ। ଆଶ୍ରମ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗାମୀ, ଆଗରେ ରହିଛି, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଆଉ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀର ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିକାଟିକୁ ତୁଲଉଛି। ଅରୁଭିଲ ହଉଛି ସାମୂହିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଗବତ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ରହିନି, କିନ୍ତୁ ଦିଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଅରୁଭିଲରେ ରହିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନିଲେ ଅରୁଭିଲ ନଗରୀରେ ରହିପାରିବୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଯୋଉ ଏକତ୍ୱ, ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଜଣେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଏକତାଟା ଯେମିତି ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟି ଜଣେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଯଦି ଅଛି ଜଣେ ଅରୁଭିଲରେ ରହିବ। ଆହୁରି କେତୋଟି କଥା ଅଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଆମେ ଅରୁଭିଲିଆନ ହେବା ବା ଅରୁଭିଲରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ନାଗରିକଟି ହେଇପାରିବା। ଯାହା କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବ ସେଗୁଡିକ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହକୁ ନୈତିକ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ସମସ୍ତ ଲାଭର ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇପାରିବ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ତାର ଅଧିକାରୀ ହବୁ, ଏସବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଥିବ ଅରୁଭିଲରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମ ଦେଶ ଅଛି, ଆମ ଜାତି ଅଛି, ସବୁ କିଛିକୁ ଛାଡି ଦେଇ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ହିତ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ଆମକୁ ଅରୁଭିଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆରାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ବାସନା କାମନା ଗୁଡିକର ପୂରଣ ଲାଗି ଅରୁଭିଲକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଜଣେ ଯିବ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ପରମ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଅରୁଭିଲ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ କର୍ମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦରକାର। ନହେଲେ ସିଏ ଯାହା କିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସିଏ କହିଥିବ ଏଟା ମୋର କ୍ରିଏସନ, ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ପାଇବି, ମୁଁ ଏତିକି ନାଁ ପାଇବି, ମୋର ଏତିକି ପପୁଲାରିଟି ହବ, ଏଇସବୁ କଥା ସେଠି ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅରୁଭିଲ ଭିତରେ ଯେତେକ ଯୋଉ ରିଲିଜିଅନର କଥା, ଧର୍ମର କଥା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପରମ ସତ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁବେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ। ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବ। ଅରୁଭିଲ ପାଇଁ ସେ ତାର ଯେତେକ ପୁରୁଣା ଆଧୁନିକ ନୂତନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ସେ ଚିହ୍ନିଛି, ଜାଣିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସବୁକୁ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିବ। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ କେବଳ ପରମ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅରୁଭିଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ନିଜର ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ଅରୁଭିଲ ବାସିନ୍ଦା ହବ ଯଦି ତା ଭିତରେ କଣ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ କରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ମା କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯେତେ ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ସଂସ୍କୃତିଗତ, ଜାତିଗତ, ବଂଶଗତ ଯେତେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି, ମୂଳ ସତ୍ୟଟି ଯାହା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ
ଆମର ଆବିଷ୍କାର ଲାଗି ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅରୋଭିଲରେ ରହିଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଥମ। ଜଣେ ଅରୋଭିଲରେ ରହିକି କେତେ ସବୁ ନୈତିକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ କି? କୌଣସି ବାଧା ବନ୍ଧନ ସେଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ତାର ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର, ତାର ବାସନା ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା, ଏଇ ମହତ୍କାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା, ଏସବୁ ଯେମିତି ସେଠି ନ ହୁଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଅରୋଭିଲିଆନ ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବଟି, ଅରୋଭିଲ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଯୋଉ ବୋଧଟା, ତାକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ସେଥିରୁ ବି ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଅରୋଭିଲରେ ରହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲି ଯିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅରୋଭିଲିଆନ। ସେଇ ଭାବଟିକୁ, ସେଇ ବୋଧଟିକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା କିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ତାହା ସବୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅରୋଭିଲିଆନ ହେଇଗଲି, କାମ ସରିଗଲା। ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆସେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଠି ଅରୋଭିଲରେ ରହିଯିବାଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଗଲି ତାହେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ସରିଲା କଥା। ସେମିତି ଭାବଟି ହିଁ ରହିବନି, କାରଣ ତାହା ପାଇଁ ଅରୋଭିଲ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ତାପରେ ଆସିବ ଅରୋଭିଲରେ ରହିବା ପରେ, ସେଇ ଜୀବନଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ନୂତନ ଆଗମନୀ ହବ, ନୂତନ ଚେତନାର, ତାକୁ ଟିକେ ଏନହାନ୍ସ କରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅରୋଭିଲବାସୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ଜାତିଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ତାହା ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ତାହାରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏ ଅରୋଭିଲିଆନ ବା ଅରୋଭିଲବାସୀ ମାନେ ଲାଗି ପଡିବେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ, ସେଥିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ତ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେଠି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ସଭାପତି କି ଅମକ ସମକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିଏ ଥାଏ। ଡିସିପ୍ଲିନ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଏମିତି ଥାଏ। କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରିବାକୁ ପଡେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ଅରୋଭିଲ ପାଇଁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ମଣିଷ ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବେ, ତାହା ହିଁ ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ଏଇଥିଲାଗି ଜଣେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାହାରି ଦ୍ଵାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଅହଂର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଭାବ ଭିତରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଏଇ ହଉଛି ମୂଳ ସଂଗଠନ ଅରୋଭିଲ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅରୋଭିଲରେ ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ମା କହିଲେ ଅରୋଭିଲରେ ବିବାହ ରହିବନି। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ଔପଚାରିକତା ନ କରି ସେମାନେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କିଏ କରିବ? କାହିଁକି ବା କରିବ? ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନ ରହିଲେ କେତେ କେତେ ଅପରାଧକୁ ଏଡି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରସ୍ପର ପାଖରେ, ଯଦି ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉନି, ପାଖରେ ରହି ସିଏ ଅନେକ ଭୁଲ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଲୁଚଉଥିବ, ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ହିଂସା କରୁଥିବ, ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲାଣି, କେତେବେଳେ କି ଅପରାଧ କଲାଣି, ଏମିତି ଆଉ ପଡିବନି। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇଠି ବିଧିବିଧାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅରୋଭିଲ। ଅରୋଭିଲ ଭିତରକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିବନି। ମତେ ଯଦି କେହି ସେଗୁଡିକର ସେବନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ କପଟାଚାର ଦ୍ଵାରା କରୁଥିବେ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଲୁଚେଇ ଛପେଇ, ଯୋଉଟାକୁ କହିଲେ ଡିସିଟଫୁଲି, ସେମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରିକି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିକିରି, ଲୁଚେଇକିରି ଖାଉଥିବେ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକୁ ନେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଜାଗରୁକ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଆଗ୍ରହ ତାର ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ଏମିତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଅରୋଭିଲ ନିବାସୀ ହେଇଥିବ
जे कि धूम्रपान करिबो नाही, मद्यपान त्याग करथिबो, कोनोसी निशा मध्य सेवन करिबो नाही, एई कथा। तापरे आमे देखिछे मातृ मंदिर जे कि भारी उज्जवलतार चकचक करुथाए, सुवर्ण प्लेट गुड़िक रही चारिपटे। माँ ताको कहले द मातृ मंदिर विल बी द सोल ऑफ ऑरोविल। मातृ मंदिर होची ऑरोविल नगरीर आत्मा। आउ मातृ मंदिर मनुष्यर आस्पृहा पाई भगवान कर प्रत्युत्तर प्रतीक। मनुष्यर आस्पृहा एवं भगवान कर प्रत्युत्तर होची मातृ मंदिर। मनुष्य जो आस्पृहा करे ए मातृ मंदिर भली गोटे स्वरूप एटी प्रतीकात्मक भाव भगवान कर प्रत्युत्तर को सूचय दो। आउ किछि कथा रही मु टिके आउ 2-4 मिनिट नेबी। जमती मझिरे दीपटीए थाए, तार चारिपटे जलभाग घेरी रही था, से परि मातृ मंदिर टी केंद्र रही ऑरोविल नगरीर। मातृ मंदिर टी होची गोटे बहुत बड़ प्रकोष्ठटी, ता संपूर्ण भाव रे खाली, अर्थात ता भितर कोनोसी वस्तु बा कोनोसी आवरण विशेष नाही। ताहा ऊर्ध्वर आसुथवा गोटे आलोक को ग्रहण करुछि, आलोक रश्मि भाव रे सूर्य आलोक ता भितर प्रवेश करुछि। सेठी सब कथा एमिति भाव रे व्यवस्था करा जायछि जे ऊर्ध्वर आसुथवा सेई आलोक आसिकी गोटे स्थान रे संकेंद्रित हेई पारिबो। सेठी श्री अरविंदଙ୍କ सिंबल टी रहिछि, आलोक रश्मि टी आसी सेठी ऊपर सर्वदा पड़िबो। सेटा क्रिस्टल बॉल टी, ताहा ऊपर आलोक रश्मि टी पड़िबो एवं सूर्यर स्थान परिवर्तन अनुसार भावे आवर्तित होतो। आउ सेठा लोक माने बसी ध्यान करि परिबे। सेठी आउ किछि रखा जीवनी, केवल आरामदायक बोध होतबा किछि कुशन्स अछि। सेठा थिबा स्तंभ गुडी को से माने आउजी करी बसी पारिबे, क्लांत बोध करिवे नाही जेमति। आउ सेई प्रकोष्ठटी अत्यधिक उच्च, बहुत उच्चता। सेठारे सूर्यर किरण और सूर्यंकर जो रश्मि भल भाव रे प्रवेश करे, अर्थात रश्मि भाव रे से प्रवेश करे। एमिति गोटे डिस्पर्स लाइट खरा पड़ेनी सेठी। सूर्यंक किरण गोटे रश्मि आकार गोटे सरल रेखा भली गोटे तीर भली से भीतर को भेद करू थाए। आउ से बृहत जो प्रकोष्ठटी कोनोसी झरका नाही, भीतर 12टा स्तंभ अछि, कोनोसी लाइट ता भीतर लागिनी, किंतु सूर्यालोक गोटे रश्मि भाव रे ता भीतर प्रवेश करूची। तेणु बहुत आलोकित, अति तीव्र उज्जवल भाव रे आलोकित नहेले मध्य सुंदर आरामदायक भाव रे ताहा आलोकित ही थाए। किंतु रूम रो वेंटिलेशन बा वायु चलाचल बाह्य वायु नुहे, एसी द्वारा होछि। केंद्र रे श्री अरविंदଙ୍କ जो सिंबल टी रही ता ऊपर गोटे ग्लोब अछि, से क्रिस्टल ग्लोब टी रही से सूर्य रश्मि को प्रतिफलित करुछि एवं आलोकित होछि। सेठी कोनोसी निर्दिष्ट ध्यान रो प्रणाली को हमको अनुसरण करबा को पड़िबनी, केवल से सेंटर रो ग्लोब टी ऊपर हमको एकाग्र होबा को पड़िबो। आ सेठी केवल मात्र नीरवता ही आवश्यकता था, कोनोसी प्रकार कथावार्ता किछि सेठी नहे। आउ मातृ मंदिर बाहर पटे गोल्ड प्लेटेड डिश सब लागिछि, एहा पूरा स्ट्रक्चर टी को कवर करछि। ता दूर दूर पर्यंत सुंदर सुवर्ण वर्णर आभा विच्छुरित करुछि। आमे माने समस्ते ताहा ही देखि पारुछे। आउ चारिटी पिलार मातृ मंदिर रे रहिछि, मझिरे तो जो चारोटी तार से नॉर्थ टा महाकाली, ईस्ट महालक्ष्मी, नॉर्थ होची उत्तर, उत्तरटी महाकाली, ईस्ट पूर्वटी होची महालक्ष्मी, साउथ होची महेश्वरी अर्थात दक्षिण महेश्वरी, पश्चिम होचंती महासरस्वती। आउ जो अंडरग्राउंड रूम अच्छी ता भितरे मातृ मंदिर फाउंडेशन जो ऊपर को अंडरग्राउंड रूम अच्छी ता भितरे मध्य से गुड़िकर भी गुरुत्व रही, सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, परसिवरेंस, एस्पिरेशन, रिसेप्टिविटी, प्रोग्रेस, करेज, गुडनेस, जेनरसिटी, इक्वालिटी, पीस, एमती अनेक किछि ता भितरे मां को सिंबल अनुଯାयी ताहार समस्त सज्ज करा जायछि, सब किछि को सजेई रखा जायछि ता अनुଯାयी।
एते सब कथा आमे जानिले अरोभिल विषय रे मातृ मंदिर विषय रे सेतरे एतिकी कथा आमे मुख्यतः जानिबा जगत रे चतुर्दिग रे एते दुख जंत्रणा युद्ध विभीषिका चारिआडे चलछि ता सत्य मनुष्यर हृदय भितरे सुखमय शांतिमय संगतिपूर्ण गोष्ठी जीवन बंचिबा लागि अभिप्साटी सदा बेले रही एही आस्पृहा मनुष्यर विभिन्न धार्मिक सामाजिक ये सब परिकल्पना भितर रूप मध्य ग्रहण कर किंतु ये सब माध्यम दे मध्य आमे माने किछि हालिस करि आसी ता गोटे वास्तव शांति वास्तव आनंद आड़ को आमको से नहीं पहुंचे पारिनी मानव एकता तो आमे ताठारु अनेक दूर रे रह तिबे ए मनुष्यर ए जो आस्पृहा जहाँ ता अंतर भीतर सब बेले उठी आसी जहाँ कि से एक अधिकतर प्रज्वल जीवन चाहूँगी संगतिमय जीवन चाहूँगी दिव्य सुंदर जीवन टे चाहूँगी मानव एकता चाहूँगी यही चिरकाल पोषण कर जो आस्पृहा ताहा आज अरोभिल रूप से साकार हेबा पाई अपेक्षा करी अरोभिल एमिति एक दिव्य प्रकल्प जार अयमारंभ परिचालना उभय ही दिव्य जननी कर निसंदेह यह समग्र मानव जाति एक वरदान ये जो उषा नगरी अरोभिल ये जो परमंक स्वप्न ये जो सुंदर नगरीटी अरोभिल दिव्य जननींकर कार्य सेठी आरंभ हो रूपांतर प्रयास सेठी आरंभ हो मानव ऐक्यर सूर्य एवं उदय होउछंती मात्र समय आसीबो ए सूर्यंकर जो ऊर्ध्वगामी गति से समग्र देश रे तांको किरण को प्रकाशित करिवो ए अरोभिल माँ कहते अति मानवर क्राइडल हो उठिबो त झुलना जे अति मानव को धारण करिवार झुलना एठी अति मानवर प्रथम वासस्थली हबो किंतु वास्तव रे जने अरोभिल बासी होई केते दूर जने एथि लागि निजको प्रस्तुत करूची ताहा गुरुत्वपूर्ण आम मानकर मध्य चेतना मध्य रे सेही मांकर जो परिकल्पना मांकर दिव्य जननींकर जो सृष्टि ताहा प्रति केते आंतरिकता केते सद्भावना केते सदिच्छा आमर रही ताहा ऊपर निर्भर करू तेणु एई दिव्य परिकल्पना एई स्वयं दिव्य जननींकर एई दिव्य सृष्टि को निश्चित भाव दिने तार साफल्य को से जेतेबेले धारण करिथिवो आमे निश्चित भाव प्रत्यक्ष करिबा अभिप्सा रखिबा सेई अति मानवर जो झुलना से नगरी किभଳି भाव आम चेतना मध्य प्रतिफलित हो एवं आमे से स्तर को जाई से दिव्य चेतनार अधिकारी हेई पारू मांकर जो स्वप्न ताहा सार्थक तो निश्चित हब तेबे आमे किपरि सहयोग करिपारू एई आस्पृहाटी आम भितर निरंतर रही थाउ मां निकट अशेष कृतज्ञता सहित आज आलोचना को निवेदन करुच्ची समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम।